Hello friends, how are you? Fine. Okay. Last lecture we discussed about the biology. What is means of biology? Life of study. And one of the branch of biology is known as a physiology. This branch of biology which only deals to study the life. Therefore, we study about the living organism, non-living organism. But now we will start the chapter number 6, what is called life process. What is called life process? Now something you are understood very well. What is called life process? The process in which life of the living organism maintain of life of the living organism, I think, sustain on the earth. That is called life process. Means living organism maintain their life to live or alive. It is called life process. Means in very basic function, very simple language, we write the what is called life process. The basic function performed by living organism to maintain their life. To maintain their life on this earth. Is called life process. What is means? Now you are understood what is the means of life process. Means living organism maintain their life. So how the living organism maintaining their life, or which process occurs to maintaining their life on this earth? So which process is called life process? આપણે છેલ્લે શીખ્યા છીએ કે લિવિંગ અને નોન લિવિંગના ડિફરન્સમાં લાસ્ટ ટાઈમ જોયું હતું કે લિવિંગ અને નોન લિવિંગમાં કેટલા બધા ડિફરન્સ જોયા, યાદ છે ને? એ જે બધું જ કામ થાય છે એ બધા જ એને કહેશું આપણે લાઈફ પ્રોસેસ. તો આપણે કઈ લાઈફ પ્રોસેસનું આપણે જોયા જેથી કરીને એ લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ મેન્ટેનિંગ કરી શકે, સસ્ટેનિંગ ઓન ધ અર્થ કરી શકે, જેને આપણે લાઈફ પ્રોસેસ કહેશું. તો એમાં આપણે ઘણી બધી લાઈફ પ્રોસેસની આપણે ડિસ્કસ કરી છે. એમાંની કેટલીક ડિસ્કસ કરેલી લાઈફ પ્રોસેસ જે છે એને આપણે આજે જોવી છે. કઈ લાઈફ પ્રોસેસ જે છે એને આપણે આપણા લાઈફમાં કઈ પ્રોસેસ એવી છે કે જેને કારણે આપણે ઓન ધ અર્થ સસ્ટેન ઓર મેન્ટેન કરી શકીએ આપણી લાઈફને, જેના વગર આપણે કહીએ ને લાઈફ ચાલે નહીં. તો પહેલું આપણું છે કામ મુવમેન્ટ હોવી જોઈએ. બીજા નંબર ઉપર આપણે રેસ્પિરેશન કરી શકીએ. આ બધી લાઈફ પ્રોસેસ છે. એક અનધર લાઈફ પ્રોસેસ છે મિત્રો, સેન્સિટિવિટી. આ એક લાઈફ પ્રોસેસ છે અને ગ્રોથ છે. આના વિશે આપણે ડિટેલમાં લાસ્ટ લેક્ચરમાં શીખ્યા છે. અને એવી જ રીતે આપણું રિપ્રોડક્શન છે. આમ જોઈએ તો આ લાઈફ પ્રોસેસમાં આવે નહીં, આના વગર પણ આપણી લાઈફ ચાલે છે. પણ આપણા જે લાઈફ માટેનું જે આપણું સ્પેસીસ છે, આપણી જાત છે, એને ટકાવી રાખવી હોય, નકર તો ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય. એટલે આમ લાઈફ પ્રોસેસમાં આપણે એને મૂકીએ છીએ. બીજી પણ આપણે લાઈફ प्रोसेस में આપણે एक्सक्रिएशन, हमारी बॉडी में से जो हार्मफुल मटेरियल है ना वो बाहर निकलता है, वो इसको बोलते हैं एक्सक्रिएशन. हार्मफुल मटेरियल, वेस्ट और हार्मफुल मटेरियल remove from our body is called excretion. Understood? 7 number. Very most time in nutrition.
and transportation. That is our life process. Understood? Transport, blood transport every part of our cell in our body. So that is called life process. The first one, life process, we will discuss about this one. In this chapter we discuss this one also, creation, transportations, respiration, movement we last time discussed about this one, sensitivity, growth also discuss about that, and reproduction is also life process. We will discuss in the next lecture, next chapter. Okay. Now first one we discuss about the what is called nutrition. What is called nutrition? Are you know about the nutrition? What are the nutrients? Are you know what are the nutrients? So first one we discuss about the nutrition. What is called nutrition? The nutrition means intake the food. In short form, what is called nutrition? It is the process. First one, anywhere Ishan are there is called process. Means respiration is the process. So that nutrition is also process. In this process, in nutrition process, always transfer them energy or derive the energy. The process in which derive the energy from food. Understood? Derive the energy from food. This process is known as a nutrition. Nutrition, very easy words. Derive the energy means food we intake the food and derive the energy. This process is known as a nutrition process. Very easy word. But what is called food? Now another things. What is called food? જે આપણે ખાઈએ છીએ એને ફૂડ કહીએ. ઓકે, પણ થોડું ફૂડ વિશે બે ત્રણ વર્ડ્સ આપણે લેવા છે. કે આપણે એમ કહીએ છીએ કે એક સબસ્ટન્સ છે, માનો કે ધ સબસ્ટન્સ વિચ પ્રોવાઈડ એનર્જી, ઓકે, ફોર લાઈફ. યા મેં જો અહીંયા થોડુંક અટકું છું, હજી મેં સેન્ટેન્સને પૂરું નથી કર્યું મિત્રો. તો ફૂડ કોને કહેશું? ધ સબસ્ટન્સ એવું સબસ્ટન્સ છે વિચ પ્રોવાઈડ ધ એનર્જી, જેમાંથી આપણને એનર્જી મળે તેને આપણે ફૂડ કહીએ. ચાલો, ઓકે. આપણે જે ખાઈએ છીએ, શાક છે અથવા કોઈ રોટી છે, જેમાંથી આપણને કાર્બોહાઈડ્રેટ ને આવા બધા આપણને ન્યુટ્રન્ટ પાર્ટ્સ મળે, એમ કહીએ તો ચાલે. તો જેમાંથી આપણે એનર્જી ડિરાઈવ કરી શકીએ એને આપણે ફૂડ કહીએ. પણ એકચ્યુઅલમાં કોઈ હાર્મફુલ સબસ્ટન્સ લઈએ, ધારો કે આલ્કોહોલ છે, ડ્રગ્સ છે, તો એમાંથી પણ આપણને એનર્જી મળે છે. તો શું એને આપણે ફૂડ કહેશું? જો આ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક ચાલુ થાય છે, જો અહીંયા ફૂલ સ્ટોપ નથી મૂક્યું, મીન્સ ફૂડની ડેફિનેશન હજી પૂરી નથી થઈ. તો આપણે એવો સબસ્ટન્સ લઈશું વિચ પ્રોવાઈડ એનર્જી, ઓકે, પણ આપણા બોડીને પાછું હાર્મફુલ ન થવું જોઈએ. ઓકે, અન્ડરસ્ટુડ? તો provide energy for life, for sustaining. That should be harmless. Understood? Harmless હોય તો જ એને આપણે ફૂડ કહેશું મિત્રો. જો આમાં બે, એક તો એનર્જી પ્રોવાઈડ થાય અને પાછું હાર્મલેસ હોય. આમાં મેં હમણાં જ એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે, આલ્કોહોલ, જે ફૂડ ન કહેવાય મિત્રો, આપણા બોડીને હાર્મફુલ છે.
જે નુકસાન કરે છે, આપણને હાર્મ કરે છે, એને આપણે ફૂડ કહેશું નહીં મિત્રો, યાદ રાખશું. અને આપણને બીજું એક, જે ફૂડમાંથી આપણને ન્યુટ્રન્સ મળવા જોઈએ. તો ન્યુટ્રન્સ કયા કયા છે કે જેમાં જે ફૂડ હોય, ખાસ કરીને મેઇન 5 ટાઈપના આપણને ન્યુટ્રન્સ છે, એ પણ આપણે આગળ શીખ્યા છીએ. કાર્બોહાઈડ્રેટ છે, ફેટ છે. આર યુ નો અબાઉટ ધ ફેટ, કાર્બોહાઈડ્રેટ, અન્ડરસ્ટુડ? ફેટ, કાર્બોહાઈડ્રેટ, ફેટ. થર્ડ નંબર પ્રોટીન. That is main. ઓકે, કાર્બોહાઈડ્રેટ, ફેટ, પ્રોટીન. જાણો છો ને, કાર્બોહાઈડ્રેટ જે આપણને ચોવિંગ કરીએ ને તો સ્વીટ લાગે, એવા બધા સબસ્ટન્સમાં કાર્બોહાઈડ્રેટ હોય. મેઇનલી છે એમાં સૌથી વધારે એનર્જી, ફેટમાં સૌથી વધારે એનર્જી, પણ આ કાર્બોહાઈડ્રેટ આપણે સૌથી વધારે લઈએ છીએ. પ્રોટીન, આ મેઇન 3 છે ન્યુટ્રન્ટ, જે ફૂડમાંથી આપણને પ્રોવાઈડ થાય છે. 4 નંબર જે છે એ માઇક્રો છે, થોડા આપણને ઓછા મળે છે, પણ એને આપણે ટાઈપમાં લઈએ છીએ. આ તમે શીખ્યા છો આગળ. વિટામિન છે, મિનરલ્સ છે. આ 5 ટાઈપના ન્યુટ્રન્ટ પાર્ટ છે જે આપણને ફૂડમાંથી પ્રોવાઈડ કરે છે. પણ મેઇનલી 3 છે. મેઇનલી 3 મીન્સ આની એબ્સન્સ નથી મિત્રો, યાદ રાખશો. આની પણ આપણે બહુ જરૂરી છે. પણ વધુ એનર્જી આપણને 3 આપશે. કાર્બોહાઈડ્રેટ આપશે, ફેટ આપશે અને પ્રોટીન આપશે. ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ છે આ ત્રણેયનો બોડી માટે. શું રોલ છે? પ્રોટીન વિશે તમે થોડું શીખ્યા છો. આપણા બોડી સેલ જે છે એનું રિપેરિંગનું કામ કરે છે. એટલે બોડી સેલ જે છે રિપેર કરે, ગ્રોથ કરે, બધું કરે. એટલે આમ જોઈએ તો બોડી બિલ્ડિંગ મટીરિયલ બનાવે આપણું. પ્રોટીન એટલે ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ભજવે છે. એવું ન માનતા કે વિટામિન જે છે એ નથી ઇમ્પોર્ટન્ટ. હો, વિટામિન્સ પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણા માટે. મિનરલ્સ પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મિત્રો. એ આપણું કામ શું કરે તો કે આપણે બોડી જે છે એને રેગ્યુલેટ કરે. રેગ્યુલેટનો મતલબ શું કે આપણી મિકેનિઝમ જે છે બોડીની અંદર ચાલતી જે કેટલીક મિકેનિઝમ છે, આપણે આનું જે ક્વોન્ટિટી સાવ ઓછી હોય મિત્રો, માઇક્રોમાં 1%, 2% હોય, પણ આપણા માટે એસેન્શિયલ છે. આની વગર ચાલે નહીં. વિટામિન્સ અને એના વગર આપણો ગ્રોથ જે છે એ તો આપણને કાર્બોહાઈડ્રેટ, ફેટ અને પ્રોટીન કરી દેશે, પણ આના વગર આપણે ચાલશે નહીં મિત્રો. વિટામિન છે, મિનરલ છે, એ આપણા માટે એસેન્શિયલ છે. ઉદાહરણ એક આપણું સોલ્ટ છે લ્યો, તો ખાવામાં આપણે સોલ્ટ ન હોય તો જો છે હાવ ઓછું જોઈ લો, પણ જો ન હોય તો આપણને એની ઉણપ વર્તાય, એની જે આપણને ખામી વર્તાય કે આ સોલ્ટ નથી. એટલે 5 જે છે એ આપણને એનાથી તાકાત મળશે, આપણને કેટલાક ન્યુટ્રન્ટ પાર્ટ જે છે એ પ્રોવાઈડ થશે. તો પહેલાં ન્યુટ્રિશન શીખતા પહેલાં આપણે જોઈએ છીએ કે વોટ ઇઝ ફૂડ. ફૂડમાંથી જે એનર્જી ડેરિવેશન છે, ડિરાઈવ ધ એનર્જી ફ્રોમ ફૂડ is called nutrition. What is means of food? The substance which provide energy but it is harmful. And what is nutrients? Nutrients are carbohydrate, fat, protein, vitamins, minerals which provide energy. And vitamins, minerals regulates our body. It is very essential. Okay, don't neglect of them. Okay, very essential. Okay, vitamins, minerals પણ આપણા ખૂબ ઉપયોગી છે. ચાલો આપણે હવે ન્યુટ્રિશન છે એના પાર્ટ વિશે. કેટલાક પાર્ટના 2 પાર્ટમાં આખું ન્યુટ્રિશન છે ભાગમાં વહેંચાયેલું છે. એના 2 પાર્ટ છે. એક પાર્ટ છે ઓટોટ્રોપિક મોડ ઓફ ન્યુટ્રિશન અને બીજો પાર્ટ છે heterotropic mode of nutrition. Autotropic mode of nutrition
અને બીજાનો પાર્ટ છે હેટ્રોટ્રોફિક મોડ ઓફ ન્યુટ્રિશન. આ બે પાર્ટ આપણે શેના આધારે પડ્યા? તો એના બીના મોડ ઓફ ન્યુટ્રિશન છે. એટલે આપણે ન્યુટ્રિશન કેવી રીતે લે છે? મોડ ઓફ ન્યુટ્રિશન મીન્સ મેથડ ઓફ ધ પ્રોસેસિંગ ફૂડ ઓર ધ ઓબ્ટેનિંગ ફૂડ બાય ધ ઓર્ગેનિઝમ. કે કઈ પ્રોસેસથી પોતે ફૂડ જે છે એ પ્રોસેસિંગ કરે છે, એટલે કે પોતે લે છે. એના આધારે આપણે બે પાર્ટ બનાવ્યા છે. ઓટોટ્રોપિક મોડ ઓફ ન્યુટ્રિશન છે અને સેપ્રોફાઇટિક હાઇટ્રોટ્રોપિક મોડ ઓફ ન્યુટ્રિશન છે. એટલે શેના આધારે બનાવ્યા છે? તો કે પ્રોવાઇડિંગ મેથડ છે. ફૂડ or obtain the food. Proceeding means obtaining food. તો obtaining food કેવું છે? માનો કે ઓટોટ્રોપિક છે એટલે સેલ્ફ છે, પોતાની જાતે ફૂડ બનાવે છે, એટલે સેલ્ફ મોડિફાઈડ ફૂડ છે. ઓટોટ્રોપિક મોડ ઓફ ન્યુટ્રિશન વિચ ઓર્ગેનિઝમ મેક્સ ધ સિન્થેસાઇઝ ધ ફૂડ ઓવન ફૂડ. સેલ્ફ એટલે સિન્થેસાઇઝ ધ ઓવન ફૂડ. What is means of synthesize? Preparing by itself. તમને એમ થાય કે અને હેટ્રો depending on other one. Heterotropic mode of nutrition means mode of nutrition which organism cannot make synthesize the food. Cannot synthesize oven food. તમને એમ થાય કે મમ્મી રસોઈ બનાવે છે તો આપણે જાતે જ બનાવી કહેવાય ને? નહીં, પણ એને ડિપેન્ડ ઓન અનધર, આપણે પ્લાન્ટ પર કે એનિમલ પર ડિપેન્ડ છીએ, એટલા માટે આપણે એને હેટરોટ્રોપિક મોડ ઓફ ન્યુટ્રિશન કહીશું. જ્યારે અહીંયા સિન્થેસાઇઝ ઓવન ફૂડ, પોતાની જાતે ફૂડ સિન્થેસાઇઝ કરે છે, નેચરલી છે. સિન્થેસાઇઝ મીન્સ પ્રિપેરિંગ, નેચરલી પ્રિપેરિંગ છે, એટલા માટે આપણે એને ઓટોટ્રોપિક મોડ ઓફ ન્યુટ્રિશન કહીએ છીએ. ઓટોટ્રોપિક મોડ ઓફ ન્યુટ્રિશનમાં મોટા ભાગે આપણે ગ્રીન પ્લાન્ટ અને કેટલાક બેક્ટેરિયા છે એનો આપણે આમાં યુઝ કરીએ છીએ. આના બે પાર્ટ છે ઓટોટ્રોપિકના. અત્યાર સુધી તમે એક પાર્ટ શીખીને આવ્યા છો કે ભાઈ ઓટોટ્રોપિક મોડ ઓફ ન્યુટ્રિશન એટલે શું હોય. તો એમાં આપણે ફોટોસિન્થેસિસની આપણે ડિસ્કશન કરીએ છીએ. ફોટોસિન્થેસિસ, અન્ડરસ્ટુડ વોટ ઇઝ મીન્સ ઓફ ફોટોસિન્થેસિસ. હવે થોડું ડીપમાં જશો મિત્રો, ધીમે ધીમે. આ ઇઝી ચેપ્ટર છે, તમે થોડું શીખીને આવ્યા છો, પણ ડેટા કલેક્શનનું વધારે કામ કરશું. બહુ માહિતીલક્ષી કામ, ઇન્ફોર્મેશન વધારે મળે, મજા આવશે. તમે અત્યાર સુધી શીખ્યા છો ઓટોટ્રોપિક મોડ ઓફ ન્યુટ્રિશન મતલબ ફોટોસિન્થેસિસ. પણ અહીં એક બીજો પાર્ટ છે જેને આપણે અહીંયા વાત કરવી છે, કેમોસિન્થેસિસ. એટલે આમ જોઈએ તો અહીંયા બે પાર્ટ બને છે. એક ઓટોટ્રોપિકના બે પાર્ટ, એક ફોટોસિન્થેસિસ બની જશે અને બીજું બનશે કેમોસિન્થેસિસ. ઓકે, અહીંયા ગ્રીન પ્લાન્ટ જે છે એના વિશે કામ કરશે, અને ગ્રીન પ્લાન્ટ જે છે એ આગળ જઈ અને કેટલુંક ફોટોસિન્થેસિસમાં આપણે જાણો છો ગ્રીન પ્લાન્ટ અને કેટલીક બ્લુ આલ્ગી છે. હવે તમે અહીંયા જુઓ તો ગ્રીન પ્લાન્ટ વિશે તમે જાણ્યું છે કે ફોટોસિન્થેસિસ ઓનલી અકર બાય ગ્રીન પ્લાન્ટ, પણ એક બ્લુ આલ્ગી છે ને એ 90% ફોટોસિન્થેસિસ કરે છે. આ થોડું નવું છે મિત્રો, મજા આવશે જાણવાની. આપણને થોડું ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટોપિક શરૂ થાય છે હવેથી. ફોટોસિન્થેસિસમાં કેટલી બધી આપણે ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાતો કરવું છે અને છેક બહુ ડીપમાં જશું, મજા આવે છે. તમે થોડું જાણો છો, ફોટો મીન્સ લાઇટ અને સિન્થેસાઇઝ મીન્સ ગ્લુકોઝ, સિન્થેસાઇઝ ધ ગ્લુકોઝ, પણ હજી આપણે એમાં થોડીક વાત વધારાની કરવી છે. અને ફોટોસિન્થેસિસનો બીજો એક મિનિંગ છે કે જે આપણું ઇનઓર્ગેનિક મટીરિયલ છે એને ઓર્ગેનિક મટીરિયલમાં કન્વર્ટ કરે છે. ઇનઓર્ગેનિક મટીરિયલ એટલે કેવું? CO2, H2O જે છે ને એમાંથી ઓર્ગેનિક મટીરિયલ એટલે C6H12O6 જેને આપણે ગ્લુકોઝ કહી ખોરાક બનાવે છે. બરાબર ને? સીધી વાત છે, ભોજન બનાવે છે. જો બહુ સાદી વાત કરવી છે, પછી આપણે આને ડીપમાં ઇક્વેશન સાથે લખીશું. તો ફોટોસિન્થેસિસ, inorganic material convert into organic material or complex material convert into simple material, and that
in presence of sunlight and chlorophyll. It is called photosynthesis. Now another new word. What is means of chemosynthesis? With the help of chemical is called chemosynthesis. Understood? What is called chemosynthesis? In the presence of chemical. તો આ થોડું નવું છે તમારા માટે કે કેમિકલની પ્રેઝન્સમાં ફૂડ સિન્થેસાઇઝ થાય, ઓવન થાય, એટલે જ આપણે એને ઓટો કીધું છે, સનલાઇટની અહીંયા જરૂર નથી. તો એક બેક્ટેરિયાનું તમે નામ સાંભળ્યું છે, નાઇટ્રોજન સાયકલમાં એક નાઇટ્રીફાઈંગ બેક્ટેરિયા આવે છે, યાદ છે ને? આ જે નાઇટ્રીફાઈંગ બેક્ટેરિયા છે ને, એનું કામ છે કેમિકલમાંથી ફૂડ બનાવે. પછી એટલા આયન બેક્ટેરિયા પણ છે. આ થોડું આપણે એક્સ્ટ્રા છે, બરાબર? આપણા સિલેબસની થોડું એક્સ્ટ્રા નોલેજ છે, મજા આવશે મિત્રો, એટલા માટે વાત કરું છું. આયન છે, આપણે NTSC થોડુંક જવું છે અને NCERT તો કામ કરશું, ફૂલ્લી કરશું, લાઇન ટુ લાઇન, વર્ડ ટુ વર્ડ કરશું, બરાબર? થોડું એનાથી અપર લેવલ જઈએ છીએ આપણે. NTSCમાં કેવું કામ થાય છે? નેશનલ ટેલેન્ટ સર્ચ એક્ઝામિનેશન છે, મીન્સ CBSE બોર્ડ અથવા એનાથી ઉપર ઇન્ટરનેશનલ બોર્ડ છે. એમાં થોડી વાત નવી છે, એટલા માટે અહીં મૂકું છું, મજા આવશે, બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. આયન બેક્ટેરિયા છે, એ પણ કેમો સિન્થેસાઇઝ કરે છે. પછી કેટલાક બેક્ટેરિયા, મિથેન બેક્ટેરિયા છે, એ પણ કેમો સિન્થેસાઇઝ કરે છે. અને સલ્ફર બેક્ટેરિયા જે છે એ પણ કેમો સિન્થેસાઇઝ કરે છે. ઓકે, આટલી વાત છે. હજી તો આપણે ઓટોટ્રોપિક મોડ ઓફ ન્યુટ્રિશન છે. એવી જ રીતે તમે જુઓ તો હેટ્રોટ્રોપિક મોડ ઓફ ન્યુટ્રિશનમાં આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં વાત કરવી છે. આજે આપણે ફોટોસિન્થેસિસને ડિટેલમાં સ્ટડી કરવો છે. ઓકે, તો આ ફોટોસિન્થેસિસ છે શું, એને આપણે ડિટેલમાં સ્ટડી કરીએ. વોટ ઇઝ મીન્સ ઓફ ફોટોસિન્થેસિસ? ઓકે, ફોટોસિન્થેસિસ મેં બહુ ઇઝી વર્ડમાં તમને કહી દીધું કે જે ઇનઓર્ગેનિક મટીરિયલ છે, આ ઇનઓર્ગેનિક મટીરિયલનું ઓર્ગેનિક મટીરિયલમાં ડેરિવેશન થાય છે. ઓકે, ઇટ ઇઝ નોન એઝ એ ફોટોસિન્થેસિસ. ગ્રીન પ્લાન્ટ જે છે એમાં ફોટોસિન્થેસિસ થાય છે. પ્રિપેર ધેર ફૂડ oven food with the help of chlorophyll, in the presence of sunlight. Is called photosynthesis. Very easy definition. Green plant prepare their own. સમજીએ, થાવ નિરાતે સમજીએ અને આ ડેફિનેશનને થોડું તમે આગળના સ્ટાન્ડર્ડની અંદર શીખીને આવ્યા છો, પણ થોડું વધારે ડિટેલમાં જવું છે. ગ્રીન પ્લાન્ટ પ્રિપેર ધેર ઓવન ફૂડ, એટલે પોતાની જાતે ફૂડ બનાવે છે, વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ક્લોરોફિલ. ક્લોરોફિલ શું છે આપણે વાત કરશું હમણાં. ઇન ધ પ્રેઝન્સ ઓફ સનલાઇટ, એટલે આપણી પાસે બે પાર્ટ બની ગયા, બે એસેન્શિયલ સબસ્ટન્સ આવી ગયા, ક્લોરોફિલ અને સનલાઇટ. આની હાજરીમાં જ તે ફોટોસિન્થેસિસ થશે. હવે આનું નામ શું કામ પડ્યું ફોટો? તો ફોટો એટલે આપણી બની જશે સનલાઇટ. અને સિન્થેસાઇઝ શું કામ પડ્યું એનું નામ? તો સિન્થેસિસ મીન્સ પ્રિપેરિંગ, હમણાં જ વાત કરી છે. તો બે પાર્ટ પાછા નવા ધ્યાન રાખશો. હવે એનું ઇક્વેશન શું? તો હમણાં જ કીધું છે કે ઇનઓર્ગેનિક મટીરિયલ છે,
આપ સૌ જાણો છો કે CO2 ઇક્વેશન બરોબર યાદ રાખીને બેલેન્સિંગ કરીશું. ઓકે, બેલેન્સિંગ કેમ કરાય એની વાત આપણે ચેપ્ટર નંબર 1 ની અંદર કરીશું. અને સનલાઇટ હોય અહીંયા અને ક્લોરોફિલ હશે. અને ગ્લુકોઝ બનશે. પ્લસ આ ઇક્વેશનમાં શું છે, ઘણીવાર ગોટાળો કરે છે, અહીંયા બેલેન્સિંગમાં નથી કરતા, H2O કાપી નાખે છે. પણ આ જે છે એ આપણું એકદમ સાચું ઇક્વેશન છે. આપણે ગમે ત્યારે જ્યારે ફોટોસિન્થેસિસનું કામ કરીએ ને ત્યારે આપણે આ જ ઇક્વેશનને લખીશું. ઓકે, શું થાય છે કે CO2 છે એ આપણને એન્વાયરમેન્ટમાંથી મળી જાય છે, એટલે વાતાવરણમાંથી મળી જશે. H2O જે છે એ પ્લાન્ટ, ગ્રીન પ્લાન્ટ છે એ રૂટમાંથી મેળવી લેશે. અને સનલાઇટ તો ખ્યાલ છે. અને ક્લોરોફિલ જે છે આ ક્યાંથી મળશે? ક્લોરોફિલ ક્યાં હશે તમને ખ્યાલ છે ને? ક્યાં હોય? આ ગ્લુકોઝ બની ગયું. આપણે એમાં સમજીએ ક્લોરોફિલ ક્યાં છે. ઓકે, ચાલો, ગ્લુકોઝ બની ગયું છે જેને આપણે સ્ટાર્ચ કહીએ. અને એવી રીતે આ ઓક્સિજન છે અને આ વોટર છે. તો પ્લાન્ટ જે છે એ ઓલવેઝ એન્વાયરમેન્ટમાંથી CO2 લઈ લે છે. બહુ ડિટેલમાં જઈએ છીએ આપણે. CO2 છે ક્યાંથી લેશે? એન્વાયરમેન્ટમાંથી લઈ લેશે. ઓકે, અને O2 જે છે એ છોડી દેશે. જોને CO2 લેશે અને O2 ને રિલીઝ કરશે. એવી જ રીતે ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત એ છે અહીંયા, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ બાબત એ છે કે આપણને એમ થાય કે આ O2 જે છે એ CO2 માંથી આવ્યું એવું બને, આપણને એવું લાગે ઇક્વેશન જોતા. પણ એકચ્યુઅલમાં આ જે O2 જે છે, આ O2 એકચ્યુઅલમાં આવ્યું છે ક્યાંથી? મિત્રો યાદ રાખશું બરોબર, 1 માર્કના ક્વેશ્ચનમાં બહુ પૂછાય છે. એ O2 કમ્સ ફ્રોમ ધ H2O. મીન્સ O2 comes from H2O, hydrolysis of H2O, and then oxygen is removed. Understood? 1 mark, very important question. In photosynthesis, O2 comes from where or dash? તો મોટા ભાગના સ્ટુડન્ટો અહીંયા ધ્યાન ભૂલ કરે છે કે O2 comes from CO2. No, O2 comes from the water. By hydrolysis of water, then O2 is removed. Hydrolysis of water, then O2 is removed. Hydrolysis of water, then O2 is removed. Therefore, O2 comes from H2O. Okay, and glucose is made up. That is glucose. Yes, glucose also made up. Then glucose is reduced or reduction of CO2 and glucose is formed. So glucose comes from CO2 and oxygen comes from H2O. Hydrolysis of H2O. Okay. હવે બીજી એક બાબત, મેઇન પોઈન્ટ એવો છે કે પ્લાન્ટ જે છે ને એ મોસ્ટલી જે સ્ટોર કરે ફૂડ એ કાર્બોહાઈડ્રેટ હોય. અને એઝ એ સ્ટાર્ચ સ્ટોર કરે બધું. અને એમાંથી આપણને એનર્જી મળે. જુઓ ને અહીંયા આપણે આ ગ્લુકોઝ સ્ટોર કર્યો, આ પ્લાન્ટે જે ગ્લુકોઝ બનાવ્યો છે, જુઓ આ ગ્લુકોઝ એ વન ઓફ ધ સ્ટાર્ચ છે. શું કામ સ્ટાર્ચ છે મિત્રો? કારણ કે પ્લાન્ટે બનાવ્યો છે. ઓકે, તો પ્લાન્ટ જે એ ફૂડ સ્ટોર કરશે એ એઝ એ સ્ટાર્ચ હશે, એઝ એ સ્ટાર્ચ. ઓકે, ઓકે, ડોન્ટ માઇન્ડ, એઝ એ સ્ટાર્ચ. Glucose also and is called starch also. And animal, કોઈ એનિમલ છે like a human beings store a food as a carbohydrate but is a store as a glycogen. Okay, and then derive energy. So here only difference
Animal store food as a glycogen. Plant store carbohydrate or food as a starch. Both gives energy. Okay, understood about that? Now, main important role of the photosynthesis. First one, what is the essential? Essential means what is the required substance for photosynthesis? One number, chlorophyll. In absence or absorb sunlight, and a second function, hydrolysis of water, and then release O2. You understood? And glucose formation from reduction of CO2. These three processes occurring in photosynthesis. One number, chlorophyll absorb sunlight. Only chlorophyll. Okay, only chlorophyll absorb sunlight. Only chlorophyll. And hydrolysis of CO2, then it convert into CO2, and glucose formation comes from the reduction of CO2. Then glucose will be formed. Very easy. Now થોડું આપણે આગળ હવે થોડું ડીપમાં જઈએ. એનસીઆરટી લેવલનું કામ અહીંયા પૂરું થયું છે. હવે થોડું ડીપમાં જઈ મજા આવશે, ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, શીખવું છે ને મિત્રો. આપણે જોઈએ સનલાઇટ ક્યાંથી આવે છે, શું છે સનલાઇટમાં. ઓકે, ચાલો મજા આવશે. સનલાઇટ શું છે થોડું ડીપમાં જઈએ છીએ, થોડું એનસીઆરટી કરતાં એક્સ્ટ્રા છે, એડવાન્સમાં જઈએ છીએ. તો સનલાઇટ ઇટ ઇઝ મેડ અપ ઓફ 3 rays: UV, ultra violet rays. Are you know about the ultraviolet? Infrareds and visible rays. These two rays are not visible, therefore it's called invisible rays, and one of the is the visible rays. Infrared rays is consult with heating effect. જ્યાં જ્યાં હીટિંગ ઇફેક્ટ હોય ને ત્યાં ઇન્ફ્રારેડ હોય. જેમ કે ચા પીએ છે તો ગરમ લાગે છે, ચાનો કપ, એમાંથી ધુમાડા નીકળે છે, એટલે ત્યાંથી ઇન્ફ્રારેડ નીકળતા હોય એવું તમારે સમજવાનું. ઓકે ડિયર? અને યુવી એટલે અલ્ટ્રાવાયોલેટ રે છે, જે હાર્મફુલ છે આપણા માટે. આ બંને રેસ સનલાઇટ માટે, આ બંને રેસ છે એ આપણે ફોટોસિન્થેસિસમાં કામ લાગશે નહીં, પણ વિઝિબલ રેસ છે એ ફોટોસિન્થેસિસમાં આપણને ખૂબ કામ લાગશે. એ પણ તમે શીખ્યા છો. વિઝિબલ રેસ એટલે with your 7 colors of light, it is comes from white light. આ બધી વાત તમે શીખ્યા છો. એમાં તે વાયોલેટ, આની રેન્જ કેટલી છે? 700 to 400 નેનોમીટરની એની રેન્જ છે. એટલે આપણને આ વિઝિબલ રેસ છે એ આપણને ફોટોસિન્થેસિસમાં કામ લાગશે. બાકી એક પણ રેસ ફોટોસિન્થેસિસમાં કામ લાગશે નહીં. એમાં હજી થોડું ડીપમાં જઈ, એમાં એ ગ્રીન રેસ છે ને, ગ્રીન વિઝિબલ નહીં, ગ્રીન, એ ગ્રીન રેસમાં આપણને ફોટોસિન્થેસિસ સાવ મિનિમમ થશે. કેમ? કારણ કે તમને ખબર છે ગ્રીન પ્લાન્ટ છે, ગ્રીન પ્લાન્ટ તો ગ્રીન કલરને રિફ્લેક્શન કરે છે, અને રિફ્લેક્શન કરે ગ્રીન કલરનું, એટલે એ આપણને કામ ઓછું આપશે. જ્યારે આ વાયોલેટ કલર છે, એ વાયોલેટ કલર આપણને ફોટોસિન્થેસિસમાં પણ ઓછું કામ, કારણ કે એની વેવલેન્થ બહુ વધારે છે, 400ની વેવલેન્થ છે, એટલે આપણને આ પણ ઓછું કામ આપશે. પણ સૌથી વધારે રેડ કલર છે, જે રેડ કલરના રેસ છે એ મેક્સિમમ ફોટોસિન્થેસિસ અકર કરશે. ઓકે, ચાલો હવે બીજો પાર્ટ છે ક્લોરોફિલ. આ સનલાઇટનું વાત પૂરી થઈ ગઈ. બીજી વાત છે ક્લોરોફિલ, ક્યાં કામ લાગે. એ આમ જોઈએ તો 6 ટાઈપના છે. એ ક્લોરોફિલ એ હોઈ શકે, ક્લોરોફિલ બી, સી, ડી, ઈ, અને એક બેક્ટેરિયો ક્લોરોફિલ છે. આમ 6 ટાઈપના છે. એમાંથી
ક્લોરોફિલ જે છે એ આપણને સૌથી વધારે કામ આપણું હોય ક્યાં? આ ક્લોરોફિલ તમને ખબર છે ગ્રીન પ્લાન્ટમાં હોય, 9th સ્ટાન્ડર્ડમાં તમે શીખ્યા છો. એમાં એક ગ્રીન પ્લાન્ટની અંદર એક ઓર્ગેનલ્સ છે જેનું નામ છે પ્લાસ્ટિડ્સ. આ પ્લાસ્ટિડની અંદર પાછા 3 ટાઈપના હતા, યાદ છે ને કે નહીં? ક્લોરોપ્લાસ્ટ યાદ છે? એમાંનું એક ક્લોરોપ્લાસ્ટ છે, એની અંદર હોય, અને ક્લોરોપ્લાસ્ટની અંદર આ ક્લોરોફિલ હોય. ઓકે, અને એ પાછું આખું ક્લોરોપ્લાસ્ટ જે છે એ આખું મિઝોફાઇલ નામના સેલનું બનેલું છે. એટલું બધું આપણે ક્લોરોફિલ. તો આપણને અહીંયા 2 એસેન્શિયલ પાર્ટ જે છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, થોડું NTSC લેવલનું છે એટલા માટે આપણે આગળ વાત કરી છે. બાકી એકચ્યુઅલની અંદર આપણે આ અહીંયા સુધીનું શીખવાનું છે. ફોટોસિન્થેસિસ શું છે, કેમ થાય છે ફોટોસિન્થેસિસની ક્રિયાઓ, અને 2 એસેન્શિયલ પાર્ટ જે છે એ આપણા માટે મોસ્ટ IMP છે, સનલાઇટ અને બીજા નંબરનું છે ક્લોરોફિલ. હવે આગળના 2 પાર્ટ જે છે, 2 એસેન્શિયલ રો મટીરિયલ છે. રો મટીરિયલનું નામ છે CO2. ફોટોસિન્થેસિસના 2 રો મટીરિયલ છે ઓફ ફોટોસિન્થેસિસ. એમાં પહેલા નંબરનું છે CO2 અને બીજા નંબરનું છે O2. આના વિશે પણ તમે જાણો છો કે કેવી રીતે આ ફોટોસિન્થેસિસ જે છે એની અંદર આ બંને રો મટીરિયલ કામ કરે છે. CO2 એનું રિડક્શન થાય છે, અને રિડક્શન થઈ અને આ CO2 માંથી આપણે ગ્લુકોઝ મેળવીએ છીએ. બીજું CO2 વિશે આપણે જાણીએ. કોણ લે છે CO2? તો લીફ છે, એની અંદર સ્ટોમેટા છે. સ્ટોમેટા મીન્સ માઇક્રો ટાઇની હોલ્સ ઓન ધ લીફ ઇઝ કોલ્ડ સ્ટોમેટા. એ CO2 એસ્કેપ કરે છે અને ત્યાં ફોટોસિન્થેસિસ બને છે. સ્ટોમેટા વિશે વધારે વાત આપણે આગળ શીખીશું. H2O રૂટમાંથી આવે છે, અને એ તમને ખબર છે ઝાયલમ નામની ટિશ્યુ છે, એ આ રૂટમાંથી લીપ સુધી H2O લાવે છે, અને H2 માંથી હાઇડ્રોલિસિસ થઈ O2 અને CO2 બને છે. એટલે O2 અને H2O રિલીઝ થાય છે. આ ઓક્સિજન રો મટીરિયલ છે ફોટોસિન્થેસિસ માટેનું, અને આપણને H2O પણ મળી જાય છે. એટલે આ રીતે આપણે ફોટોસિન્થેસિસ જે છે એ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે સનલાઇટ ઇઝ નેસેસરી ફોર ધ પ્રોસેસ ઓફ ફોટોસિન્થેસિસ, અને આ રીતે આપણે ફોટોસિન્થેસિસ માટે કામ થાય છે. એટલે અહીંયા ફોટોસિન્થેસિસ થાય છે કેમ એની માટેની કેટલીક એક્ટિવિટી આપણને આપી છે, તે આપણે હવે જોઈએ કે આ ફોટોસિન્થેસિસ છે શું અને કેવી રીતે થાય છે પ્લાન્ટની અંદર, એની આપણે એક ડાયાગ્રામ જોઈએ. આપણે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડાયાગ્રામ છે ફોટોસિન્થેસિસ માટેનો. તો અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ આપણે, જો આ સનલાઇટ છે એનર્જી લે છે, કાર્બોહાઈડ્રેટ જે છે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને વોટર આ લીફની અંદર આખું થાય. એટલે તો આપણે કહીએ છીએ લીફ ઇઝ ધ કિચન ઓફ ધ ગ્રીન પ્લાન્ટ. ગ્લુકોઝ ફોર્મ સનલાઇટ અને CO2 આવે છે, અને ગ્લુકોઝ ફોર્મ થાય છે અને ઓક્સિજન રિલીઝ થશે. જો સ્ટાર્ચ એઝ એ સ્ટોર થશે. આ ગ્રીન લીફ છે, આ રૂટમાંથી સ્ટેમ રૂટ વગેરેમાંથી અને વોટર મળશે, અને ગ્લુકોઝ જે છે એ પાછું આપણને ફોરવર્ડ થઈ અને દરેક રૂટમાં અને દરેક જગ્યાએ આપણને પહોંચશે. આ ટ્રાન્સપોર્ટ ઓફ ફૂડ એ આપણે આ જ ચેપ્ટરમાં થોડું વધારે આગળ શીખીશું.